وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب رحينا كي حجد الدين بالكي حجب الخير وإلى رشيخ مؤلف الشيخ محمد نووي البندني وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اتصف بالكمالات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. أما بعد فيقول المرتجي من ربه أفوى الزلات وقضاء الحاجات محمد نووي بن عمر قد طال تردد فكري في تصحيح منظومة الشيخ زيد الدين بن علي بن أحمد وهي في داخل كتابه المشهور بشعب الإيمان المعربة المختصرة من شعب الإيمان الفارسية للعلامة
As-Sayyidi Nuruddin Al-Iji Bikasril Hamzati Nisbatun Ila Ija Baldatin Bi Farisin Wahia Min Bahril Kamili Wa ajza'uhu Mutafa'ilun Sitta marratin Wa adadu abiyatiha Sittatun Wa ishruna Wal ghalibu Annaha Makhbunatun Thumma lamma Insyaraha sadri Aradtu An aktuba alaiha Syarhan nafi'an Li Wali abna'i jinsi Mimman arada Falahan Wazidtu alaiha Thalathata abiyatin Fi awwaliha Wazada Abdul Mun'imi Baitan Fi akhiriha Fasarat Jumlatul abiyati Thalathina Wazammaituhu Qami'at tughyani Ala manzumati Syu'abil imani Wa as'alullahal karima An yanfa'a bihi Bimannihi Wa karamihi Innahu Ala ma yasha'u Qadirun Wa bil ijabati Jadirun Amina Faqultu Alhamdulillahilladzi Qad sayyara Imana syahsin Da syu'ab Qad tammamu Ay unshi'u Iqrari Bilhamdi Mu'taqidan Anna kulla thana'in Lillahi Wal muradu Bihada al-bayti Anna a'mal al-imani Dawatu ajza'in Wa khisalin Wa hiya allati Tazidu A'malul insani Bil ityani biha Wa tankusu Bitarki syai'in Minha Wa amma Aslul imani Alladhi Wa tasdiqu Fala yankusu Li'annahu Law naqasa Lakana syakkan Wala yasihhu Al-imanu Ma'asyakki Fakuli Faqawli Syu'ab Bidhammi syini Wa fathil aini Wa sukunil ba'i Lil wazni Jam'u syu'batin Bisukunil aini Wa qawli Qad tammamu Fihi Dhamirun Raji'un Lishu'abi Hadi buyutun Min kitabi Al-Bushini Man qala Ba'da salatina
ونسلم لمحمد ولآله وصحابته ما دار شمس في السماء وأنجم أي هذه الرسالة أبيات مأخوذة من كتاب الشيخ زين الدين ابن علي ابن أحمد الشافعي البوشني الفناني المليباري ولذلك كان عدد ما في الأبيات مثل ما في النثر وقولي البوشني بضم الكاف وسكون الواو وكسر الشين والنون أي أن صاحب هذه الرسالة ولد في كوشنا من مدن مليبارا بعد طلوع الشمس من يوم الخامس الثاني عشر من شهر شعبان سنة 72 و800 ونقله عمه القاضي زين الدين ابن أحمد إلى فنانا وهو صغير وله مصنفات كثيرة كهداية الأذكياء وتحفة الأحياء وإرشاد القاصدين باختصار منهاج العابدين للغزالي وقولي من قال ألف بيان ومقول القول هو الأبيات التي بعد ذكر الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والمراد بقولي بعد صلاتنا ونسلم إنشاء الصلاة والسلام على من ذكر والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ittasafa bil kamalati, bersifat dengan kesempurnaan-kesempurnaan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan salawat dan salam untuk memimpin kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi uyyida bil mu'jizati, yang diperkuat dengan mukjizat-mukjizat. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanati, dan atas keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah yang mereka senantiasa fa'alul hasanati, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wajtanabul munkarati,
dan mereka senantiasa menjauhkan kemungkaran-kemungkaran. Jadi kerjaannya para sahabat, kerjaannya keluarga Nabi adalah mereka senantiasa fa'alul hasanati, mengerjakan kebaikan-kebaikan, wajtanabul munkarati, dan menjauhkan kemungkaran-kemungkaran. Amma ba'du, adapun setelah salawat, basmalah, hamdalah, fayaqulul murtadi min rabbihi afwaz zallati, maka berkata seseorang yang mengharapkan dari Allah, apa yang beliau harapkan? Afwaz zallati, Allah maafkan segala macam dosa-dosa yang beliau pernah kerjakan. Wa qada al hajati, yang kedua beliau harapkan Allah tunaikan hajat-hajat beliau. Siapa nama beliau? Muhammadun Nawawi bin Umar, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau katakan, qad tala taraddudu fikri, sudah lama, fi tashihi manzumati Syekh Zainuddin ibn Ali ibn Ahmad. Sudah lama, kata beliau memikirkan untuk mentashih karangan daripada Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wa hiya fi dakhili kitabihil masyhuri, dan dia itu masuk dalam kitabnya yang masyhur, bi syu'abil imanil mu'rabatil mukhtasarati min syu'abil imanil farisiyati, yaitu kitab tentang cabang-cabang iman yang sudah dirubah ke dalam bahasa Arab, yang diringkas dari cabang-cabang iman yang berbahasa Persia atau Iran. Jadi asal ini kitab bahasanya bahasa Persia atau Iran, yang dikarang oleh Al-Allamatis Sayyidi Nuruddin Al-Iji bi kasril hamzati, yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Sayyid Nuruddin Al-Iji. Jadi asal ini kitab asalnya berbahasa Persia Iran, yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Sayyid Nuruddin Al-Iji, kemudian dirubah menjadi cabang-cabang iman yang berbahasa Arab, yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Ini beliau merupakan kakek daripada pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin. Jadi kakeknya ini Syekh Zainuddin, jadi kakeknya ulama besar, ayahnya ulama besar, pun beliau ulama besar. Syekh Zainuddin pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin, inilah kakek beliau. Kakek beliau mengarang kitab ini, Syu'abul Iman, yang sudah dirubah ke dalam bahasa Arab, asalnya bahasa Iran atau Persia. Bikasril hamzati, dengan kasrah hamzah, al-iji, nisbatun ila ija, nisbah kepada daerah Ij, baldatin bi Farisin. Ija merupakan satu negeri dari kota Persia, Iran. Di Iran ada sebuah daerah namanya Ija. Nah, inilah asal daripada Al-Allamah Al-Sayyid Nuruddin Al-Ij. Wa hiya min baharil kamili, dan dia ini termasuk daripada bahar kamil. Ini ilmu al-arud. Dalam ilmu al-arud ada bahar-baharnya. Kalau dalam sharaf ada wazannya. Pada arud ada bahar-baharnya, ada bahar kamil, ada bahar basit, dan bahar-bahar yang lainnya. Jadi gak sembarangan ulama itu menyusun daripada bait-bait syair-syair yang ada, itu ada ilmunya, ada bidang ilmunya yang disebut dengan ilmu al-arud. Wa ajza'uhu, jadi ini kita baharnya menggunakan bahar kamil. Bagian-bagian bahar kamil adalah mutafailun sitta marratin. Jadi bacanya mutafailun, 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 mutafailun. Ada bahar basit, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun. Jadi itu merupakan yang disebut dengan bidang ilmu al-arud. Kalau sharaf ada wazannya masing-masing, ada fathu dhammin, ada fathu kasrin, dan seterusnya. Ini pun sama pada masalah ilmu al-arud, ada bahar-baharnya. Yang ini menjadi rujukan para ulama untuk menyusun bait-bait syair yang ada. Jadi nggak sembarang. Makanya waktu baca Asyraqal itu yang sampai pada kalimat biwujudi, tidak dibaca biwujudi al-Mustafa,
tapi dibacanya biwujudil Mustafa, karena itu baharnya seperti itu, bahar seperti itu, maka mesti dibaca pada ahlul ilm, dibaca biwujudil Mustafa. Yang bait terakhir itu apa? Falirab hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujudil Mustafa al-hadi Muhammad. Tidak dibaca biwujudi al-Mustafa, salah. Apabila ada orang yang membaca biwujudi al-Mustafa, salah, tidak sesuai dengan ilmu al-arud. Jadi ada ilmunya masing-masing pada masalah bahasa Arab itu ada masing-masing ilmunya. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada lugah. Ini termasuk ilmu al-arud. Jadi baharnya demikian dibacanya biwujudil Mustafa. Seperti ini bahar kamil pada kitab ini. Jadi antum jangan suka ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, dibaca biwujudi al-Mustafa. Dibaca seperti guru-guru yang terdahulu membaca dengan kalimat biwujudil Mustafa, tidak dibaca dengan kalimat biwujudi al-Mustafa. Dengan membaca biwujudi al-Mustafa, nyatalah kebodohan dari orang tersebut. Jadi tak boleh kita baca biwujudi al-Mustafa, mesti dibaca dengan kalimat biwujudil Mustafa. Sekali lagi, dengan dibaca dengan kalimat biwujudi al-Mustafa, nyatalah kebodohan orang tersebut. Jadi dibacanya jangan dibaca biwujudi al-Mustafa, harus dibaca biwujudil Mustafa. Jadi ada baharnya. Nah, kitab ini Syu'abul Iman, cabang iman, ada baharnya. Dia baharnya bahar kamil. Dan bagian-bagian bahar kamil mutafailun, 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 mutafailun sitta marratin, sebanyak 6 kali. Wa adadu abiyatiha sittatun wa ishruna, dan jumlah daripada bait syair ini jumlahnya ada 26 bait syair. Jadi syairnya itu jumlahnya ada 26 syair. Wal ghalibu annaha makhbunatun, dan yang umumnya kebanyakannya makhbunah. Ini pun sama istilah dalam ilmu al-arud, ada khaban disebutnya, jadi tidak komplit. Ada kalimat-kalimat yang dipotong di sana disebut dengan khabar. Thumma lamman syaraha sadri, kata pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, tatkala sudah lapang dada aku, aradtu an aktuba 'alaiha syarhan nafi'an li, aku ingin menulis atas syarah dari kitab, atas kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Aku ingin menulis atasnya syarah yang bermanfaat untuk aku, wali abna'i jinsi, dan orang-orang yang sama sejenis kepada aku. Apa yang beliau inginkan? Mimman arada falahan. Beliau ingin tulis syarah yang bermanfaat untuk diri beliau, untuk kita semua, tapi dari orang yang mimman arada falahan, dari orang yang menginginkan kebahagiaan, menginginkan keberuntungan. Jadi orang yang pengen menginginkan kebahagiaan, keberuntungan, baca ini kitab, kemudian juga amalkan yang ada di kitab ini semua. Ini merupakan jaminan daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bagi orang yang memang dia baca ini kitab, kemudian diamalkan ini kitab. Wazidtu 'alaiha thalatha abiyatin fi awwaliha. Kata beliau, aku tambahkan di atasnya ada 3 bait syair di awalnya. Jadi di awalnya itu ada 3 bait syair, itu merupakan tambahan dari pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Wa zada Abdul Mun'imi baitan fi akhiriha, dan Syekh Abdul Mun'im beliau menambahkan 1 bait syair pada akhirnya. Jadi 3 bait syair di awalnya ditambahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kemudian 1 bait syair di akhirnya ditambahkan oleh Syekh Abdul Mun'im rahimahullah. Fasarat jumlatul abiyati 30, maka jumlah bait syair seluruhnya adalah 30 bait syair, 26 daripada pengarang Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad, kemudian 3 dari Syekh Nawawi Al-Bantani, 1 daripada Syekh Abdul Mun'im. Seluruhnya total bait syairnya adalah 30 bait syair. Apa nama ini kitab? Wa sammaituhu Qami'at Tughyani.
Aku namai kitab ini namanya Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman, atas nazam bait syair Syu'abul Iman. Jadi karangan Syekh Nawawi Banten ini namanya Qami'ut Tughyan, yaitu mensyarahkan, menjelaskan secara luas nazam bait syair tentang Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Beliau ini sekali lagi kakek daripada pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Kakek beliau ini Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Mulaybari Al-Fanani. Wa as'alullah al-karimah, kata pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, aku mohon kepada Allah Al-Karim, Tuhan yang tidak diminta, memberikan anugerah kepada hambanya. Allah bersifat Al-Karim, Allah Tuhan yang memberikan kepada hamba tanpa diminta. Hamba nggak minta, Allah kasih, disebut dengan Al-Karim. Kata pengarang, aku memohon kepada Allah Al-Karim an yanfa'a bihi bimannihi wa karamihi. Allah berikan manfaat dengan kitab ini, bimannihi dengan anugerah Allah, wa karamihi dan kemuliaan dari Allah. Jadi diminta oleh pengarang kitab ini Syekh Muhammad Nawawi Banten, beliau minta kepada Allah agar kitab ini diberikan manfaat. Jadi kita insyaallah mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari kitab ini insyaallah. Jadi kita baca, kita dengar, kita amalkan. Innahu ala ma yasha'u qadirun, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas apa-apa yang Allah kehendaki. Wabil ijabati jadirun, dan Allah Maha layak dengan memperkenankan doa seorang hamba. Aminah, istajib ya Allah. Amin maknanya kabulkanlah ya Allah. Faqultu, kata pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syekh sinda syu'ab fatutammamu. Itu cara baca arut seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan wazannya mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Yang pertama mutafa'ilun, alhamdulillahilladzi, mutafa'ilun, qad sayyara, mutafa'ilun. Makanya nggak boleh dibaca biwujubi al-mustafa, karena dia ada cara membacanya pada masalah ilmu al-arud. Sebab sama seperti ini. Ini bahannya bahan kamil. Mutafa'ilun, 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 alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syekh sinza syu'ab fatutammamu. Apa pengertiannya bait syair di atas? Kata pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ay unshi'u iqrari, aku memunculkan, aku menerbitkan ikrar aku. Ikrar apa beliau itu? Bilhamdi, dengan memuji Allah. Jadi beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau memuji Allah. Mu'taqidan, beliau meyakini anna kulla tsana'in lillahi, bahwasanya semua pujian hanya milik Allah. Jadi bukan milik hamba. Makanya waktu ada orang yang muji kita, pertama baca kalimat Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu sunnah. Ada orang muji, kita punya rumah, kita punya mobil, motor, diri kita, istri kita, anak kita, maka langsung ucapkan, jangan lupa dengan kalimat Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jangan terlena, karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada kesombongan, ada kecoklakan di hati kita. Langsung kembalikan semua kepada Allah dan protek dengan kalimat awalnya Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang kedua, baca doa yang Nabi ajarkan, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Itu sunnah. Jadi pertama protek dengan kalimat tadi. Ada orang muji kita, motor ente bagus, Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang kedua, baca doanya yang Nabi ajarkan, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka ucapkan. Waghfirli ma la ya'lamun, ampuni aku ya Allah yang mereka tidak mengetahuinya. Waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun, jangan siksa aku
dengan sebab apa yang mereka telah katakan. Jadi itu sunnah kalimat diucapkan waktu ada orang yang muji kita. Jadi pertama sebutkan kalimat Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang kedua baca doa tadi, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Itu sunnah dibaca doa tersebut waktu ada orang yang muji diri kita, muji istri kita, anak kita, harta kita. Sunnah tadi protek pertama dengan kalimat Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang kedua baca doa tadi, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Kenapa demikian? Karena semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bihadzal baiti, yang dimaksud dengan bait syair ini adalah anna a'malal imani dawatu ajza'in wa khisalin. Sesungguhnya kerjaan-kerjaan iman itu ada bagian-bagiannya, ada sifat-sifatnya. Kerjaan iman, bukan imannya, bukan. Jadi kerjaan-kerjaan iman kita itu ada bagian-bagiannya, ada sifat-sifatnya. Inilah yang disebut dengan cabang-cabang iman. Jadi iman gak berubah, imannya gak berubah. Yang adalah yang termasuk syu'abul imannya, yang termasuk bagian-bagian imannya itu, bagian-bagian iman dan sifat-sifat daripada iman. Wahiyallati tazidu a'malul insani bil ityani biha, yaitu kerjaan-kerjaan seorang hamba Allah dapat bertambah dengan sebab mengerjakannya. Jadi dia punya kerjaannya, amal ibadahnya bertambah dengan sebab mengerjakan cabang-cabang bagian-bagian dari iman ini. Wa tanqusu bi tarki syai'in minha, dan kerjaan-kerjaan ibadah seorang hamba berkurang dengan sebab meninggalkan satu daripada bagian-bagian sifat-sifat cabang-cabang iman. Jadi bukan imannya, bukan. Imannya gak berubah sama sekali, adalah sifat-sifat daripada iman atau bagian-bagian daripada iman yang dikatakan sebagai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Dengan mengerjakan maka bertambah amal ibadah kita, dengan meninggalkan maka berkurang amal ibadah kita. Wa amma aslul iman alladhi huwa tasdiqu, adapun dasar iman yang merupakan at-tasdiq, membenarkan Allah, fala yanqusu, enggak berkurang. Jadi kalau iman yang dibilang membenarkan Allah enggak berkurang, tetap dia punya iman tetap konstan, enggak berkurang sama sekali. Kenapa demikian? Li'annahu law naqasa lakana syakkan. Kalau iman berkurang berarti syak, ragu. Wala yasahhul imanu ma'asyakki, tidak sah iman bersama keraguan. Jadi enggak boleh dan enggak berkumpul iman dengan keraguan. Makanya bukan imannya, tapi yang bertambah adalah amal-amal kerjaan-kerjaannya seorang hamba Allah itu yang menjadi bertambah. Dia gitu gara-gara dia mengerjakan cabang daripada cabang-cabang iman ini. Jadi bukan imannya. Jadi imannya tetap at-tasdiq, membenarkan Allah tanpa ada keraguan. Faqawli, maka ucapan aku, kata pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani rahimahullah, syu'ab bidhammi syini, kan tadi dibaca iman syah sirja syu'ab, dibacanya dengan sukun, dengan dhammah syin wa fathil aini, dengan fathah ain wa sukunil ba'i, dan sukun ba'nya. Kok nggak dibaca dha syu'abin? Sebenarnya kalau dalam ilmu nahu dibacanya dha syu'abin, harus dibacanya dha syu'abin, ba'nya harus kasratain. Kok ini dibacanya dha syu'ab? Lil wazni, karena wazannya itu mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Mutafa'ilun yang pertama alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syah, mutafa'ilun sidza syu'ab, mutafa'ilun tuh, lun tuh, lun ab, seperti itu. Kalau dalam surat disebut dengan wazan. Nah ini tidak boleh dibaca dan syu'abin. Jadi ilmu nahu di arud, di qafiyah, di syair itu suka nggak berlaku. Jadi kadang-kadang kalau dibaca pada masalah ilmu arud
Pada syair kadang-kadang seringnya ilmu nahu agak berlaku kayak ini, kan seharusnya ada syu'abin dalam ilmu nahu, barisnya harus keselatain. Dalam ilmu ma'ruf ada wazannya, ada baharnya yang harus diikuti. Imana syakh zinja syu'ab, mutafa'ilun mutafa'ilun. Jam'u syu'batin, syu'ab jamak daripada syu'bah, cabang-cabang iman, bisukunil aini. Wa qawli fatutammamu, dan ucapan aku maka disempurnakan, fihi dhamirun raji'un lisyu'abi, padanya domir yang kembali kepada kalimat asyu'ab. Asyu'ab jamak daripada syu'batun, kullu jam'in mu'annatsun, setiap jamak mu'annas, makanya dia dibaca dengan kalimat fatutammamu, diberikan domir-domirnya hiya. Imana syakh sinza syu'ab fatutammamu. Hadi buyutun min kitabil kushini, man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi ma dara syamsun fis sama'i wa anjumu. Jadi itu cara baca daripada syair sesuai dengan bahar-bahar dari yang ada itu. Ini baharnya bahar kamil, makanya cara baca seperti itu. Hadi buyutun min kitabil kushini, man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi ma dara syamsun fis sama'i wa anjumu. Seperti ya Rabbi bil Mustafa, dia baharnya bahar basit. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafilun ya Rabbi bil Mustafa fa'ilun, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan baharnya bahar kamil, mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Ai hadhihi risalatu, risalah ini abiyatun ma'khudatun min kitab Syekh Zainuddin ibn Ali ibn Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Fanani Al-Mulaybari. Asyid Muhammad Alwi Abbas Al-Maliki rahimahullah, beliau bacanya Mulaybari dengan dhammah mimnya, sementara sebagian guru, sebagian ulama membaca dengan fathah. Jadi boleh dibaca, antum silahkan baca Al-Malibari, boleh dibaca Al-Mulaybari. Jadi ini risalah adalah bait-bait syair yang diambil dari kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad, yang tadi pengarang kitab ini ya, pengarang kitab daripada Syu'abul Iman, yang beliau sudah mengubahnya dari bahasa Iran menjadi bahasa Arab. Beliau namanya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i, beliau bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Kushini, beliau tinggalnya itu lahirnya di Kushan. Al-Fanani, beliau pernah tinggal di Al-Fanan. Al-Mulaybari atau Al-Malibari, dan beliau dari Al-Malibar atau Mulaybar. Ini nisbah ke sebuah tempat. Kayak kita ini Jakarta, Al-Batawi, kayak Syekh Muhammad bin Nawawi Al-Bantani, Al-Bantani atau Al-Jawi, nisbah kepada tempat yang seseorang tinggal. Jadi pengarang kitab ini bernama Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Fanani Al-Malibari, yang kemudian disyarahkan, dijelaskan lebih luas oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Falidzalika kana adadu ma fil abiyati mithla ma fil nathri. Oleh karena itu jumlah bilangan yang ada di bait syair ini itu sama dengan yang ada di prosanya. Kalau syair, kalau abiyat, bait syairnya itu yang di atas, an-nathar bawahnya, keterangannya itu prosa bentuknya. Kalau yang di atasnya bentuknya syair, yang di bawah keterangan dari Syekh Muhammad Nawawi Banten adalah nathar atau prosa. Faqawli, maka ucapan aku, al-kushini bi dhammil kafi wa sukunil wawi wa kasri shini wa nuni. Al-kushini dengan dhammah kaf dibaca ku, wa sukunil wawi, sukun wawunya, wa kasri shini, kushi, wa nuni dan nun. Ai maksudnya anna sahiba hadhihi risalati, bahwasanya pengarang risalah ini ulida fi Kushana, beliau dilahirkan di kota Kushan, daerah Kushan, min muduni Malibar, dari kota-kota yang ada di daerah Malibar. Jadi Malibar daerah India, itu beliau lahir dari sana, Malibar atau Mulaybar.
Beliau lahirnya di sebuah kampung namanya Kampung Kushan. Ba'da tulu'i syamsi, kayak kita Bukit Duri. Bukit Duri ada di kota Jakarta, seperti itu. Nah ini beliau sama. Beliau ini Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Syafi'i Al-Kushani Al-Fanani Al-Mulaibari atau Al-Malibari. Beliau lahirnya di Kampung Kushan. Kampung Kushan ini ada di kota daripada Al-Malibar atau Mulaibar. Kapan lahirnya beliau? Ba'da tulu'i syamsi min yaumil khamisi, setelah terbit matahari pada hari Kamis. Ats-tsaniyah asyara min syahri Sya'ban, tanggal 12 Sya'ban. Sanata 72 wa 800, pada tahun 872 Hijriah. Jadi beliau Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushani Al-Fanani Al-Malibari rahimahullah. Beliau lahirnya setelah terbit matahari pada hari Kamis tanggal 12 Sya'ban tahun 872 Hijriah. Wa naqalahu ammuhu al-Qadhi Zainuddin ibn Ahmad ila Fanana wa huwa shaghirun, dan beliau dipindahkan, dibawa pergi oleh paman beliau. Paman beliau Qadhi. Qadhi ini di atas mufti. Ada istilah al-Qadhi, ada istilah al-mufti. Kalau mufti itu bermadhab, ada mufti Syafi'iyah, ada mufti Ahnaf, ada mufti Malikiyah. Jadi per madhab ada muftinya, mufti dalam madhab Imam Syafi'i dan seterusnya. Kalau qadhi, seorang ulama yang mengepalai semua ulama dalam semua madhab, disebut dengan al-qadhi. Ini beliau punya paman qadhi, luar biasa. Paman beliau orang alim besar, juga bapaknya orang alim besar, juga kakeknya orang alim besar. Ini paman beliau adalah al-Qadhi Zainuddin bin Ahmad, membawa beliau ke Fanan. Wa huwa shaghirun, sementara Syekh Zainuddin masih kecil dibawa ke sana. Dan pengarang kitab ini Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad rahimahullah, wa lahu musannafatun katsiratun, karangannya banyak. Karangan-karangan beliau, karya-karya beliau sangat banyak. Contohnya Hidayatul Azkiya'i wa Tuhfatul Ahya'i, seperti kitab Hidayatul Azkiya wa Tuhfatul Ahya. Yang kedua, seperti contoh kitabnya yang beliau susun adalah Wa Irsyadul Qasidina bi Ikhtisari Minhajil Abidina al-Ghazali. Beliau mengarang kitab disebut dengan kitab namanya Irsyadul Qasidin, dalam meringkas kitab Minhajul Abidin. Ini kitab karya daripada Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi banyak karangan beliau, itu di antaranya adalah Hidayatul Azkiya wa Tuhfatul Ahya, yang kedua Irsyadul Qasidin fi Ikhtisari Minhajil Abidin. Wa qawli man qala atfu bayanin, ucapan aku tadi man qala, ada kalimat man qala atau bayan, ini nahunya. Wa maqulul qawli, maqul qawl qawal abiyatul lati ba'da dzikris salati wassalami ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan maqul qawl, isi daripada ucapan pengarang adalah bait-bait syair, yaitu setelah menyebutkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Wal muradu biqauli, yang dimaksud dalam ucapan aku adalah ba'da salatina wa nusallimu, kalimatnya itu insya'us salati wassalami ala man dzukir, menerbitkan, memunculkan, yaitu salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nazimu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.